آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ وزیر صحت و تعلیم سکینہ اتو کا سخت لہجہ، محبوبہ مفتی کے دورہ ایمز اونتی پورہ کو دیا غیر آئینی اور غیر ذمہ دارانہ قرار۔ محبوبہ مفتی کی جانب سے ایمز اونتی پورہ کے دورے پر سیاست گرم، وحید الرحمان پرہ نے این سی کے رد عمل پر کیا حیرت کا اظہار۔ کاکروچ جنتا پارٹی پریشان اور بے روزگار لوگوں کی ہے آواز، سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کا دلی کے جنتر منتر سے بیان، احتجاج کے دوران پولیس نے کیے تھے سخت حفاظتی انتظامات۔ اگر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اپنے عہدے سے فوری طور پر مستعفی نہیں ہوئے تو ملک کے کئی شہروں میں احتجاجوں کی اٹھے گی لہر، پارٹی سربراہ ابھیجیت دیپکے کا بیان۔ بی جے پی کے نئی حکومت کا ویسٹ بنگال میں نیا فرمان، تمام مدارس کا ریاست گیر سروے شروع۔ جموں کشمیر یو ٹی میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان اپنے عروج پر، کشتواڑ میں منشیات مخالف میگا ریلی کا انعقاد، ایل جی منوج سنہا نے ریلی سے کیا خطاب، منشیات فروش کے نام ایک بار پھر سخت پیغام۔ امریکہ کی جانب سے تازہ فائرنگ خطے کی سلامتی کو ڈال رہی ہے خطرے میں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان۔ لداخ کے سماجی کارکن سونم وانگ چک کا بڑا بیان، کہا اگر سی جے پی لیڈر ابھیجیت دیپکے کو کیا گیا گرفتار تو وہ 7 دن کے لیے جائیں گے بھوک ہڑتال پر۔ ایران کی ہمت داد دینے کے قابل، روسی صدر ولادیمیر پوتن کا بڑا بیان، کہا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملوں کے باوجود بھی ایران ہے متحد۔ سی بی ایس ای میں بے ضابطگیاں، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی نااہلی کا ثبوت، کانگریس لیڈر جے رام رمیش کا بیان۔ تامل ناڈو میں بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا، پارٹی کے وائس اسٹیٹ پریزیڈنٹ بی جے پی کی بنیادی رکنیت سے ہوئے مستعفی، نئی پارٹی بنانے کا کیا اعلان، 24 گھنٹوں میں 14 لاکھ لوگوں نے حمایت دینے کا کیا وعدہ۔ اور کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کی ترنمول کانگریس ایم پی مہوا موئترا نے کی حمایت، کہا اس تحریک کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے آج دلی کے جنتر منتر پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے اس موقع پر کہا کہ اگر مرکزی وزیر تعلیم مستعفی نہیں ہوئے تو ملک کے کئی شہروں میں احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے آئندہ ہفتے دلی میں مظاہروں کے لیے مشہور مقام جنتر منتر پر ایک بڑے مظاہرے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ابھیجیت دیپکے نے انڈین پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر امتحانی پرچہ لیک ہونے کے خلاف ہزاروں طلباء کے ساتھ احتجاج کیا۔ وہ پرچے لیک ہونے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ واضح رہے کاکروچ جنتا پارٹی ایک طنزیہ آن لائن تحریک کے طور پر سامنے آئی تھی۔ اس کے بانی ابھیجیت دیپکے امریکہ میں زیر تعلیم ہے اور انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی گزشتہ مہینے انڈیا کے چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد بنائی تھی جس میں انہوں نے مبینہ طور پر حکومت پر تنقید کرنے والے نوجوانوں کو کاکروچ کہا تھا۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج ایمز اونتی پورہ کا دورہ کر کے وہاں پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر صحت و تعلیم سکینہ اتو نے کہا کہ امید ہے کہ رواں سال کے اگست مہینے سے ایمز اونتی پورہ فنکشنل ہو جائے گا۔ پی ڈی پی سرپرست اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جانب سے ایمز اونتی پورہ کے دورے پر سکینہ اتو نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت محبوبہ مفتی ایمز میں میٹنگ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی یہ محبوبہ مفتی یا مفتی سعید کا پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ پر این سی حکومت کی زیر نگرانی پچھلے 1.5 سال سے چل رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نوجوان لیڈر اور ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے پی ڈی پی سرپرست محبوبہ مفتی کے دورہ ایمز کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کی جانب سے دیے گئے رد عمل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی نے ایمز کے کام کاج میں مداخلت نہیں کی ہے بلکہ وہاں پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے عمر عبداللہ اس پر بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کے لیے کیے جا رہے حکومت کے اقدامات پر نظر رکھیں۔ سوشل میڈیا کے پیٹ سے حال ہی میں پیدا ہونے والے کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی کے کنوینر ابھیجیت دیپکے نے ہفتے کو کہا کہ ان کی پارٹی کسی پہلے سے طے شدہ سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ حکومت سے ناراض لوگوں کی آواز بن کر ابھری ہے اور چند ہی دنوں میں لاکھوں لوگ اس سے جڑ چکے ہیں۔ انہوں نے
अपील पर हफ्ते को दारुल-हुकूमत जंतर मंतर एहजाजी मुकाम पर हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने जमा होकर कुछ ऑल इंडिया इम्तिहानात में पर्चे लीक होने के मामले पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। मिस्टर दिपके ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ के इक़्तिदार पर काबिज़ भारतीय जनता पार्टी ने अवाम को हिंदू मुस्लिम मसाइल में उलझा रखा है, जबकि असल सिविल रोज़गार, रोज़ी रोटी और आम लोगों के मसाइल का है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 से 12 सालों से हमें हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखा गया है। क्या हिंदू मुस्लिम से नौकरियां मिल रही है? क्या हिंदू मुस्लिम की सियासत से लोगों के घर अच्छी तरह चल रही है? आखिर हिंदू मुस्लिम की सियासत से किसको फ़ायदा हो रहा है? अभिजीत दिपके ने मुजाहिरीन से तहरीक को पुरअमन रखने की अपील करते हुए कहा कि कई ताकतें इस तहरीक को नाकाम देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 दिनों में से मुसलसल गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा एहजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तहरीक को नाकाम न होने दे। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्तफ़ी नहीं हुए तो मुल्क के कई शहरों में एहजाज शुरू किया जाएगा। मगरबी बंगाल में हुकूमत ने एक अहम पेशरफ्त के तहत रियासत भर के तमाम मदारिस का जामिया सर्वे शुरू कर दिया है और ज़िला मजिस्ट्रेटों को इन इदारों की मौजूदा हालत, बुनियादी ढांचे, तालीमी सरगर्मियों और तलबा की शनाख्त से मुतल्लिक तफसीली मालूमात जमा करने की हिदायत जारी की है। इस सर्वे में तस्लीम शुदा और गैर तस्लीम शुदा तमाम मदारिस को शामिल किया गया है। सर्वे 5 जुलाई 2026 तक मुकम्मल किया जाना है और इसकी ज़िली सतह की जामिया रिपोर्टें बनाना भी वाकई महकमा अक़लियती उमूर व मदरसा तालीम के महकमा को पेश की जानी चाहिए। महकमा अक़लियती उमूर व मदरसा तालीम की जानिब से 5 जून को जारी करदा सरकारी हिदायत के मुताबिक ये सर्वे रियासत के तमाम ब्लॉक्स और बल्दियाती इलाकों में अंजाम दी जाएगी। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान को जारी रखते हुए हफ्ते को कश्तवाड़ में मंशियात मुखालिफ रैली में शिरकत की। इस रैली में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने रैली से खिताब करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो इस नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई भी दकीका फरोगुज़ाश्त न करे। उन्होंने कहा कि मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद का कला कमा करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि जम्मू कश्मीर को इस बिदअत से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए। पूरे जम्मू कश्मीर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ज्ञान शक्ति है और जागरूकता ही सुरक्षा है। हमारी युवा पीढ़ी को नशे के खतरे का पता होना चाहिए और इसलिए एक विजन के साथ, एक स्पिरिट के साथ समुदायों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है ताकि वे नशे के संकेतों को पहचान सकें, समय रहते हस्तक्षेप कर सकें और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। कांग्रेस के शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वज़ीर तालीम से जुड़े मामलात की परतें लगातार खुल रही है। CBSE के रिवैल्यूएशन पोर्टल के लिए मुंतखब कंपनी COEMTPT ने साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक जिन सर्टिफिकेट्स को टेंडर के अमल में पेश किया था उनमें संगीन खामियां थी। इनका कहना था कि एक सर्टिफिकेट किसी दूसरे केमिस्ट्री से मुतल्लिक थी और उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, जबकि दूसरा सिर्फ आर्जी एप्लीकेशन के ऑडिट पर मबनी था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इन हक़ाइक़ के बावजूद CBSE ने कंपनी को ऊंची शरहों पर ठेका फराहम किया। पार्टी का कहना है कि फरवरी 2025 में कुछ एथिकल हैकर्स ने पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी में संगीन खामियों की तरफ तवज्जो दिलाई थी, लेकिन CBSE ने तवील अरसे तक इन हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान को इस बात पर दाद देनी चाहिए कि वो इसराइल अमरीकी हमलों के नतीजे में अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ बल्कि मुत्तहिद रहा है। रूसी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करे और 50 लाख अफराद ने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। यह हमेशा याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न तो ईरान ने कभी रूस से असला मांगा और न ही रूस ने ईरान को असला दिया है। तमिलनाडु में बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अन्नामलाई ने 5 जून को बाज़ाब्ता तौर पर भाजपा से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा देने के फ़ौरन बाद एक नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद सिर्फ 24 घंटों के अंदर 14 लाख लोगों ने उनके नए मंसूबे पर दस्तखत किए। अमेरिका और ईरान के माबैन ताज़ा तरीन हमलों और जवाबी कार्रवाई के बाद खत्े में दोबारा अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका और ईरान के माबैन
تازہ ترین فائرنگ کے بعد امریکہ میں استحکام کی خواہش کا فقدان ہے اور امریکہ اپنے اقدامات سے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس سے پہلے دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی افواج نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے کویت اور بحرین کی طرف داغے گئے 7 میزائلوں کو انہوں نے روک دیا ہے، جبکہ IRGC نے کہا کہ اس نے خطے میں موجود دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔